Hi, I'm Dr. M.A. Malik, Assistant Professor of Economics. As part of series of video lectures on economics, today we are going to discuss an important topic, trade cycles. Trade cycles is the topic to understand the economy, how it grows, how it takes downward grade, and how it rejuvenates. So it is nothing but understanding an economy in the long term. That is the reason this trade cycle topic is important not only for general public and general students, and it is more important for economic students in particular. As usual, I will explain this topic with the help of PowerPoint presentation. Series of video lectures, అర్థశాస్త్రం పైన సిరీస్ ఆఫ్ వీడియో లెక్చర్స్లో భాగంగా మనం ఈరోజు వ్యాపార చక్రాలు అనే అంశమును గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ వ్యాపార చక్రాలు అనే అంశం ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడానికి, ప్రత్యేకించి దీర్ఘకాలంలో ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలాంటి దిగుడులకు లోనవుతుందో మనకు అర్థమవుతుంది. అందువల్ల ఈ అంశం అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందే. ప్రత్యేకించి అర్థశాస్త్ర విద్యార్థులకైతే ప్రత్యేకంగా ఈ అంశం పైన అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పటిలాగే ఈరోజు కూడా మనం ఈ అంశాన్ని PowerPoint presentation సహాయంతో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్ మీ షేర్ యూ ద స్క్రీన్. Right. So this is the trade cycle. I am Dr. M.A. Malik, Assistant Professor of Economics, presently working at Government Degree College, Kukatpalli. So first, let us try to understand what is the meaning of trade cycle. The meaning of trade cycle, you can see a trade cycle refers to fluctuations in economic activities, especially in employment, output, income, prices, profits, etc. Of course, in all the aspects, economy faces fluctuations. That occurring fluctuations is termed in economic terminology as trade cycles. That means economy always won't go in constant way. It may sometimes go forward with slow. It may reach top position, and again it may get slow down, and that slowdown may become very fast slowdown, so that it reaches a deepest position. Again, economy itself rejuvenate from that bottom position and start with rejuvenation. Again, expand with fast rates, like that. Economy
changes its walking style, moving style. That changes in moving style is called trade cycle. Ups and downs takes place, ups and downs. So this ups and downs in economic activity is termed as trade cycle. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రత్యేకించి ఉద్యోగిత, ఉత్పత్తి, ఆదాయము, ధరలు, లాభాలు వీటన్నింటిలో వచ్చే ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే ఎగుడు దిగుడులను మనం వ్యాపార చక్రాలు అంటాం. కీన్స్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు, చూద్దాం. ఏ ట్రేడ్ సైకిల్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ గుడ్ ట్రేడ్, rising prices and low unemployment, percentages altering with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages. So high prices, low unemployment, and low prices, high unemployment. So the good period followed by bad period. Good trade, bad trade. Like that, sometimes employment opportunities are more, but sometimes no. Sometimes trade is good, but sometimes it may be bad. It may be in bad position. So that situation, otherwise occurring that events, is termed as trade cycle. Keynes ఏమంటున్నాడంటే కొన్నిసార్లు ధరలలో పెరుగుదల, ఉద్యోగ అవకాశాలు, తద్వారా తక్కువ నిరుద్యోగిత శాతం. అదే కొన్నిసార్లు డిమాండ్ లేకపోవడం ఫలితంగా ధరల పెరుగుదల చాలా తక్కువగా ఉండడం లేదా లేకపోవడం, ధరలు తగ్గడం ఫలితంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువగా ఉండటం, నిరుద్యోగం శాతం ఎక్కువగా ఉండటం. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ యొక్క సమాహారమే ట్రేడ్ సైకిల్, వ్యాపార చక్రం. సో నౌ we try to understand what are the phases of trade cycle. వ్యాపార చక్రాల యొక్క దశలు ఎలా ఉంటాయి, లేదా వ్యాపార చక్రాలలో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, వ్యాపార చక్రాల ఏ అంశాలతో కూడుకుని ఉంటుంది. మరో రకంగా వ్యాపార చక్రాలు వ్యాపారం ఏ రకంగా దశలను ఎదుర్కొంటాయి, ఆ దశల సమాహారమే వ్యాపార చక్రం. ఆ దశలేంటి అంటే in general this trade cycles contains 4 aspects or 4 phases. One is depression, followed by recovery, then gets prosperity, then recession starts. Depression, a low level of equilibrium, but economy may start for recovery like this and may boost up like this, but reaches saturation. Then starts recession, slow, and from recession again reaches depression position, again recover, again boost up, then recession, then depression. So these 4 stages economy faces. Low level can start like this, here stops, again this, and reaches bottom, again starts recovery, boost up, then starts recession and bottom like this. These 4 phases are called as depression, recovery, prosperity, recession. సాధారణంగా వ్యాపార చక్రాలు 4 దశలను కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే డిప్రెషన్, ఆర్థిక మాంద్యము అంటాం, తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యము అంటాం.
అంటే ఆర్థిక మాంద్యం అంటే చాలా ఒక కనిష్ట స్థాయిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండటం, కనిష్ట స్థాయిలో ఆర్థిక చలాంకాల మధ్య సమతుల్యం ఉండటం. అంటే తక్కువ డిమాండు, తక్కువ ధరలు, తక్కువ లాభాలు, తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు. నెగిటివ్గా పోతే ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఎక్కువ నిరుద్యోగము, తక్కువ నిరుద్యోగం, తక్కువ పర్చేసింగ్ పవరు, తక్కువ ధరలు, అట్లా ఆ స్థితిని డిప్రెషను అంటారు, ఆర్థిక మాంద్యము అంటారు. ప్రపంచంలో 1929-30లో అతిపెద్ద ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది. ఒకవేళ ఇప్పుడు COVID-19 కారణంగా కూడా మరి ఆర్థిక మాంద్యం వస్తుందా, ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందా అనేది ఇంకా సరిగ్గా అంచనాలు లేవు. ఏదైనా రావచ్చు. 2007-8లో కూడా మరొకసారి అతిపెద్ద ఆర్థిక మాంద్యమే ఆరంభమైంది. అది దాదాపు 15-16 వరకు కొనసాగింది. మళ్ళీ 16-17 నుండి ఒక రకంగా రికవరీ స్టార్ట్ అయింది. అయితే ఇప్పటికీ కూడా 1929-30లో వచ్చిన ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అతిపెద్ద, ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ చరిత్రలో వచ్చిన అతిపెద్ద ఆర్థిక మాంద్యంగా డిప్రెషన్. ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే? ఇంతకు ముందే నేను చెప్పినట్టు, వాట్ ఇస్ మీన్ బై డిప్రెషన్? డిప్రెషన్, డ్యూరింగ్ డిప్రెషన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ extremely low. The level of economic activity is extremely low. That means production, employment, prices, profits, etc. are falling. Price is low, leading to a fall in profits, interest and wages. Profit is low, savings are low, investment is low, employment opportunities are low. That means unemployment is high, purchasing power is low. That is the situation. Goods may be there, but nobody willing to purchase it. So because of that, people will lose the employment. No new additional employment. Moreover, losing the employment. That is the situation. It is called depression. ఆర్థిక మాంద్యం ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు కనిష్ట స్థాయిలో యాక్టివిటీ, తక్కువ స్థాయిలో ధరలు, తక్కువ స్థాయిలో లాభాలు, తక్కువ స్థాయిలో పొదుపు, తక్కువ స్థాయిలో పెట్టుబడి, తక్కువ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు, తక్కువ కొనుగోలు శక్తి. ఇలాంటి స్థితిని ఆర్థిక మాంద్యము అంటారు. అయితే ఆర్థిక మాంద్యము ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అని ఎవరు చెప్పలేరు, కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక స్థాయిలో ఆర్థిక మాంద్యం నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకుంటుంది. అక్కడే చనిపోదు, ప్రపంచం అక్కడే అంతం కాదు. ఒక సిక్ లోనైన వ్యక్తి మళ్ళీ ఏదైతే రికవరీ చేరుకుంటాడో అలాగే ఎకానమీ కూడా రికవరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్ ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ is called recovery stage. In this phase, what happens? There is a slow rise in output, employment, income, and price. Demand for commodities go up. There is increase in investment, bank loans, and advances. Pessimism gives way to the optimism. ఒక ఆశావాద దృక్పథం ఆరంభమవుతుంది ఎకానమీ. డిప్రెషన్లో, ఆర్థిక మాంద్యంలో ఏదైతే నిరాశకు లోనయ్యారో కొద్దిగా కారణం ఏదైనా కావచ్చు. డిప్రెషన్ కారణంగా ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ లేదు కనుక ప్రొడక్షన్ తగ్గించేయచ్చు, మళ్ళీ స్కేర్సిటీ ఏర్పడవచ్చు. స్కేర్సిటీ ఏర్పడడం వల్ల డిమాండ్ రావచ్చు, లేదా ఇన్నోవేషన్ రావచ్చు. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఒక కొత్త వస్తువును సృష్టించడం స్టార్ట్ చేయవచ్చు. కొత్త వస్తువు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ప్రజలు ఆకర్షితులై కొనడం ఆరంభించవచ్చు. లేదా కీన్స్ చెప్పినట్టుగా ప్రజలకు అదనంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉత్పత్తి రంగంలో ఒకవేళ ఉద్యోగ అవకాశం లేకపోతే అవసరమైతే గుంతలు తవ్వాలి, గుంతలు పూడ్పించాలి. అప్పుడేమవుతుంది? ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి, ఆదాయం వచ్చిందని ఫీల్ అవుతారు. ఆ ఆదాయంతో వస్తువులను, సేవలను డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. డిమాండ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో కొంచెం ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు పెరిగితే ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి. ప్రాఫిట్స్ పెరిగితే సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి. సేవింగ్స్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగితే ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగితే ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
అట్లా ఎకానమీ స్లోగా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ recovery stage. Recovery stage is nothing but turning point towards a optimism from the depression is called recovery. Next, this recovery speeds up. This recovery is from here just started and speeds up. That is called prosperity position, expansion position, boom position. All terminologies are used in economics. Prosperity, boom, expansion. So it is a state of affairs in which real income and employment are high. There is rise in wages, prices, profits, and interest. Demand for bank loans increases. There is optimism everywhere. There is a general uptrend in business activity. Uptrend. General uptrend in business activity. Everybody in optimism. High prices, high profits, high savings, high demands, high investment, high employment opportunities, high purchasing power. This is the boom position for the economy. Prosperity, expansion capacity. So from recovery, economy goes to the prosperity. Recovery. డిప్రెషన్ నుంచి రికవరీ, కోలుకుంటున్న దశ వస్తుంది. ఆ కోలుకుంటున్న దశ నుంచి మళ్ళీ విస్తరణ దశకు వచ్చేస్తుంది. విస్తరణ దశలో ఉత్పత్తి పెరుగుతుంటుంది, వస్తువులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, సేవింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక ఆశావహ దృక్పథముతో చాలా ఉత్సాహంగా పరుగులు తీస్తుంది. బ్యాంక్ లోన్స్ ఇవ్వడం పెరిగిపోతుంది, తీసుకునే వాళ్ళు పెరుగుతారు, ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఎకానమీ మొత్తం మీద ఒక ఎకానమీ పరిగెత్తుతుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎకానమీ పరిగెత్తుతుంది. సో డిమాండ్ హై దశకు చేరుతుంది. ప్రైసెస్ పెరుగుతుంటాయి, బాగా లాభాలు పెరుగుతుంటాయి, పొదుపు పెరుగుతుంటాయి, పెట్టుబడులు పెరుగుతుంటాయి, ఉద్యోగ అవకాశాలు క్రియేట్ అవుతుంటాయి. భూమి పే ఉద్యోగ అవకాశాలు రాగానే ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, ఆదాయాలు రాగానే కొనుగోలు శక్తి, మళ్ళీ డిమాండ్, మళ్ళీ ఇలా ప్రాస్పరిటీ దశను కూడా ఎకానమీ ఎదుర్కొంటుంది, అనుభవిస్తుంది. డిప్రెషన్ వచ్చింది, డిప్రెషన్ నుంచి రికవరీ వచ్చింది, రికవరీ నుంచి ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది. ఆ ప్రాస్పరిటీ సాచురేషన్ స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. ఏమవుతుంది? డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక అందరూ పెట్టుబడిదారులు ఇదే అవకాశం అనుకుని పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి చేసి ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది? అది సాచురేషన్ స్థాయికి పోతుంది. అంటే ఎకానమీలో వస్తువులు అవసరాన్ని మించిపోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? వస్తువుల డిమాండ్ అనేది మళ్ళీ తగ్గడం అనేది ఆరంభం. సప్లై ఎక్కువ అవుతుంది, డిమాండ్ తక్కువ. దాంతో వాట్ హ్యాపెన్స్? వెన్ సప్లై ఈజ్ మోర్ దెన్ ది డిమాండ్, దెన్ రిసెషన్ స్టార్ట్స్. గూడ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ పీపుల్ ఆర్ అన్విల్లింగ్ టు పర్చేజ్ అగైన్. So slowly the entrepreneurs reduce investment and employment and production. There is no demand, otherwise less demand, and investors start to produce less. So growth rate decreases. What happens is, at the time of recession, growth rate decreases. But during the depression, there is no growth at all. Moreover, negative growth may occur during the depression. But recession is concerned, previously during the boom period or prosperity period or expansion period, there was high growth rate. But growth rate suddenly decreases. Economy moves, but with slowly moves. Moves upward, but slowly moves upward.
and reaches bottom. Then negative stage. That is depression stage. So falling employment leads to falling income, expenditure, prices and profits. Optimism gives way to pessimism. Banks reduce their loans and advances. Business expansion stops. The state of recession ends in depression. The end of the recession is depression, where economy gets its equilibrium at bottom level. That is depression. రిసెషన్ ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం మనం, ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా పరుగులు తీస్తూ ఏమవుతుంది, బాగా డిమాండ్ ఉంది, పెట్టుబడిదారులు బాగా ఉత్పత్తి చేసేసరికి వస్తువుల సరఫరా బాగా పెరిగిపోతుంది, డిమాండ్ను మించి ఎప్పుడైతే వస్తువుల సరఫరా పెరిగిపోతుందో స్లోగా డిమాండ్ తగ్గడం అనేది, డిమాండ్ తగ్గడంతో ధరలు తగ్గడం ఆరంభమవుతుంది, ప్రాఫిట్స్ తగ్గుతుంటాయి, ఫలితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడి తగ్గగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గడంతో కొనుగోలు శక్తి మళ్ళీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అట్లా చివరికి ఇది ఎటుది దారి తీస్తుందంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న డిప్రెషన్కు దారితీస్తుంది. అట్లా రిసెషన్ నుంచి మళ్ళీ డిప్రెషన్ నుంచి మళ్ళీ రికవరీ నుంచి ప్రాస్పెరిటీ నుంచి మళ్ళీ రిసెషన్, ఇలా ఎకానమీలో జరుగుతుండటాన్నే ట్రేడ్ సైకిల్స్ అంటారు. దీన్ని మనం ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ లో చూడవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ this is the depression stage. This stage is depression stage. Bottom, this is the bottom stage of economy, where all variables of economy are at bottom level. Very low demand, very low level of prices, low level of profits, low level of savings, low level of investment, low level of employment opportunities, low level of purchasing power. So a pessimistic environment, otherwise a crisis, but economy gets recovery slowly. Maybe because innovations, the new products, new orientation, new varieties come, people may tend to purchase goods. Or because of the depression, people may stop producing, so economy may get the scarcity of the goods, so the demand starts. Otherwise, public institutions may start giving money to the people by providing employment. If it is not in production sector, but just for digging and viewing, so the people feel that they got employment and start spending, so recovery starts. Once recovery starts, demand increases, prices increases, profits increases, and savings increases, investment increases. When investment increases, employment opportunities increases, then income increases, then purchasing power increases, then demand again increases. So economy gets a post time. Here, this is the post time. This is the slow recovery stage. This is the slow recovery stage from depression. From depression, the slow recovery stage. This is the depression. This is the recovery stage. So again, prosperity starts. But when supply overcomes demand, then it gets saturation economy. Then recession starts. This is the recession stage, and it leads to depression. This is. So like this, it goes on. If you cut this part,
you can add here this part. So it will come as a cycle. So that's why it's called as cycle. This is you see expansion, peak, recession. You can take this. This is recovery and this is depression. So if you cut this part and put here, it will become cycle. So that is it. That's why it is termed as trade cycles. Trade cycles. Okay. What we have discussed today? Today we have discussed trade cycles and the phases of trade cycle. There are 4 phases. One is depression, then recovery, then prosperity, then again recession. Recession leads to depression. Okay. You see, ఇక్కడ చూడండి ఈ పటంలో మనకు వ్యాపార చక్రాల యొక్క స్థితి చూస్తాం మనం. ఇక్కడ ఇది ఆర్థిక మాంద్యం, అతిపెద్ద అంటే ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క స్థితి. ఇది పెద్దగా ఉండొచ్చు, తక్కువగా ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి? తక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది, పడిపోతుంది కాదు. తక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది, తక్కువ ధరలు ఉంటాయి, తక్కువ లాభాలు ఉంటాయి, తక్కువ పొదుపు ఉంటుంది. ఒక లోయెస్ట్ లెవెల్లో, బాటమ్ లెవెల్లో, తక్కువ స్థాయిలో ఆర్థిక చలాంకాలు సమతుల్యంలో ఉండి పనిచేస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు, తక్కువ కొనుగోలు, అందువల్ల తక్కువ ధరలు. మరి అయితే ఎకానమీ ఎక్కడి నుంచి కోలుకుంటుంది? ఎందువల్ల కోలుకుంటుంది? లాభాలు లేవు కనుక ఉత్పత్తిదారులు వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం తగ్గించవచ్చు, కొరత ఏర్పడవచ్చు. వస్తువుల కొరత ఏర్పడి ప్రజలకి అవసరాలు అయితే ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ ప్రజలు డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ కావచ్చు. అలానైనా లేదా ఉత్పత్తిదారులు ఇన్నోవేషన్స్ ప్రవేశపెట్టవచ్చు. నూతన వస్తువులు కానీ, వస్తువులలో నూతన స్టైల్స్తో కానీ, న్యూ ట్రెండ్స్, వెరైటీస్ అని అట్లా నూతనంగా నవకల్పన రావడంతో వ్యక్తులు మళ్ళీ వస్తువులు డిమాండ్ చేయడం. లేదా ప్రభుత్వం, పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే గవర్నమెంటే, ప్రభుత్వమే ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తే మాకు ఆదాయం వస్తుందని ప్రజలు ఫీల్ కాగానే మళ్ళీ ఎకానమీ కోలుకోవడం స్టార్ట్. ఒకవేళ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అది కల్పించడం స్టార్ట్ కాకపోతే అవసరమైతే గుంతలు తవ్వడం, గుంతలు పూడ్చడం చేస్తూ ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించారు. డబ్బు లేకపోతే అవసరమైతే కీన్స్ అంటాడు ఏంటంటే డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్ ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. అంటే ద్రవ్యాన్ని ముద్రించాలి. అవసరం ముద్రించి ప్రజలకు పని కల్పించి, ఊరకే ఇవ్వకూడదు, పని కల్పిస్తూ ఇవ్వాలి. పని కల్పించడం వల్ల మాకు ఉపాధి దొరికిందని ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తువుల్ని డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్. ఆదాయం వస్తుంది. ఆదాయం రావడంతో వస్తువులు డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. వస్తువులను డిమాండ్ చేయడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ధరలు పెరగడం, మళ్ళీ లాభాలు పెరగడం, మళ్ళీ పొదుపు పెరగడం, పెట్టుబడి పెరగడం, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం, దానికదే ఎకానమీ మళ్ళీ కోలుకోవడం స్టార్ట్. అట్లా రికవరీ స్టార్ట్ అయిపోయి అది భూమి పీరియడ్ వరకు వెళ్తుంది. భూమి పీరియడ్ అంటే ఇక డిమాండ్ పెరగడం, ధరలు పెరగడం, లాభాలు ఎక్కువ పెరగడంతో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడిదారులు పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. దట్ ఇస్ ద భూమి పీరియడ్. విస్తరణ దశ. ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న దశ. అయితే ఈ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా రావడంతో పెట్టుబడిదారులు ఉన్నవారు ఎక్కువ చేస్తారు, కొత్త వారు వస్తారు, పెద్ద ఎత్తున వస్తువులు ఉత్పత్తి. మళ్ళీ వస్తువులు ఎక్కువైపోయి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, సాచురేషన్, మళ్ళీ రిసెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్ళీ మందగించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. తక్కువ రేటుతో ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది, వృద్ధి ఉంటుంది. అది కాస్త వృద్ధి పూర్తిగా పోయి నెగటివ్, వ్యతిరేక వృద్ధిలోకి, అంటే ఉత్పత్తి తగ్గే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని మనం డిప్రెషన్. అట్లా 4 దశలను ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటుంది. ఇదేమో డిప్రెషన్ దశ, బాటం స్థాయికి వచ్చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి కోలుకుంటుంది. ఇది కోలుకుంటున్న దశ, రికవరీ దశ.
కోలుకొని పెద్ద ఎత్తున విస్తరిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్ దశ, లేదా ప్రాస్పరిటీ దశ, లేదా భూమి దశ, విస్తరణ దశ. అయితే ఒక స్థాయిలో మళ్ళీ అది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకొని మళ్ళీ స్లో కావడం స్టార్ట్ అయింది. అదేంటి? రిసెషన్ దశ, మందగమన దశ. ఇట్లా మందగమన దశ, ఓకే, మందగమన దశ నుండి ఇది మందగమన దశ నుండి డిప్రెషన్ దశ నుండి మళ్ళీ రికవరీ దశ, మళ్ళీ ప్రాస్పరిటీ దశ. ఈ భాగాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అతికించడం అనుకోండి, ఇది సైకిల్ అంటే చక్రంలా మారుతుంది. అందుకే వీటిని వ్యాపార చక్రాలు. డిప్రెషన్ దశ, రికవరీ దశ, భూమి దశ అండ్ రిసెషన్ దశ. రిసెషన్ అంటే మందగమన దశ. ఇదేమో డిప్రెషన్ దశ. దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఎక్కడికి పోతుందంటే ఇక్కడికి వస్తుంది, డిప్రెషన్ దశ. అట్లా దీన్ని అందుకే ట్రేడ్ సైకిల్ అంటారు. ఎందుకంటే ఈ భాగాన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ అతికిస్తే ఆ చక్రంలో మారిపోతుంది. అంటే దాన్ని వ్యాపార చక్రాలు. ఓకే, ఈరోజు మనం వ్యాపార చక్రాలు అంటే ఏమిటి, వ్యాపార చక్రాలలోని దశలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. వ్యాపార చక్రాలు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చే ఒడిదొడుకులను వ్యాపార చక్రాలు. ట్రేడ్ సైకిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ in economy, fluctuations in economy, a good period followed by the bad period, highness and slump. That is the trade cycles, and this trade cycle faces 4 stages: depression stage, recovery stage, boom stage, and recession stage. So today we have seen what is meant by trade cycle and what are the phases of trade cycle. In the next class, we will see what are the features of trade cycles and what are the causes of trade cycles accordance with the concepts of various economics. We will see in the next class. వచ్చే క్లాస్లో మనం ఈ వ్యాపార చక్రాల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత ఈ వ్యాపార చక్రాలకు కారణాలు ఏంటి, వివిధ ఆర్థికవేత్తలు ఏం కారణాలు చెప్పారు అనేది మనం వచ్చే వీడియో క్లాస్లో చూద్దాం. మీరందరూ కూడా వచ్చే వీడియో క్లాస్ను కూడా తప్పనిసరిగా చూడాలని థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. స్టాప్.